Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, shall we start? Last time कोई issue है? We had seen selection shot and sorry, linear shot and bubble shot. Linear shot અને bubble shot માં કોઈ problem છે? હા કે ના? છે કોઈ problem? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so we start with a new shot, that is selection shot. બધાને દેખાય છે ને, ક્લિયર છે ને નંબર્સ? Yes, sir. Okay, so in case of, I will revise first of all that sorting. There are two types of sorting: linear sort and sorry, unsorted data can be arranged in either ascending or descending order, and or records or arrays within file can be arranged in a order ascending or descending, and that is known as sorting. There can be two types: external sort and internal sort. Internal sort requires secondary storage memory, whereas internal storage requires main memory. This is difference. Internal sort is applied on small file where all items can be placed in memory and sorting can be performed on it. We don't need any kind of extra processing, and examples of it are simple sort, bubble sort, and shuttle sort. Whereas external sort is applied on a very large file in which we require some sort of processing. All items cannot be fit on main memory, so it is processed partly and then it is merged together. There are three popular sorts like qualified sort, oscillating sort, and merge sort. All are types of merge sort, sorry, external sort. These are some other different sorting techniques. On Wikipedia, you can find a list of sorting techniques. There are so many sorting techniques. Linear sort, we require twice the amount of memory. If I am having a linear sort, this data is to be sorted, then what I will do, I will find out first of all minimum value from it and put it on a next array or new array at first position. Then again, that minimum value will be replaced by a dummy number. Here I will use 999 and triple 4 times 9. Then after that you should find out second smallest number or again smallest number, because the minimum number is replaced by the highest number. So now you have to again find out minimum number. That new minimum number will go to second position, and this process is continued till all numbers are replaced by this dummy number and they are ordered in B10 or a new array. So it requires double memory, and order notation for it is ON. In case of bubble sort, if what we do, we compare two numbers. If they are out of order, we interchange them, and in this way we need to compare how many times, n into n minus 1 by 2 number of times, and we require maximum how many passes, we require 9 passes. So order notation for this is O n log n, sorry, O n square, O n square for bubble sort. In case of selection sort, it is same as linear sort. We are supposed to find minimum value from this array. Which is minimum value? Selection sort માં આપણે શું કરીએ? 4. Minimum value find out કરીએ. 4 છે. 4. 4 is replaced with first position. So 23 will go here, 4 will go here. Now next time we'll start from second position and we'll find minimum value. Minimum value is 5. So 5 is replaced with 12. Then 6 is the minimum value.
so it will not be replaced, it will be as it is. Then again from fourth position we start again. This process is done how many number of times? This process is repeated how many number of times? n minus 1. n minus 1. n minus 1 times. Correct? સમજાઈ ગયું બધાને? કોઈને હા, ડાઉટ સર. છે? શું કરીએ છીએ આપણે આમાં? સાદી ભાષામાં કહીએ તો મિનિમમ વેલ્યુ પહેલા શોધવાની એરેમાંથી, શોધીને આની સાથે રિપ્લેસ કરી દેવાની 4 થી. આ 23 બરાબર. દેન 5 ને 12 તો 5 અહીંયા આવી જાય, 12 અહીંયા આવી જાય. પછી ત્રીજી વાર ચાલુ કરવાનું તો અહીંયાથી જ હો, આટલા પોર્શનમાં જ મારે શોધવાનું. ઉપરના બે છોડ દેવાના કારણ કે ઉપરના બે બરાબર ગોઠવી ગયા છે. હવે 6 નંબર છે, 6 નંબરનો મિનિમમ કયો છે? 6 જ છે. એ રિપ્લેસ કરવાનો. થર્ડ પાસની અંદર કંઈ નહીં આવે. ફોર્થ પાસની અંદર 12 34 આવશે, તો 12 અહીંયા આવી જશે અને 34 અહીંયા આવશે. સમજાય છે બધાને? Yes, sir. Okay, so this is your selection shot. Now we see some sort of theory for it. Beginning with the first record in the table, पहला record થી ચાલુ કરવાનો. Search is performed to locate the element which is the smallest key. Minimum value હોય એ આપણે find કરવાની. Then it is interchanged with the first record in the table. અને આપણે શેનાથી exchange કરીએ છીએ? first record થી. The search for the second smallest key, પછી બીજી smallest key માટે ચાલુ ક્યાંથી કરવાનું? બીજા record થી અથવા બીજા એલિમેન્ટ થી. અને જ્યાં પણ મળે એને આપણે બીજા એલિમેન્ટ સાથે રિપ્લેસ કરી દઈએ. The second smallest key is interchanged with the second element in the array. In this way, the process of searching the record with the next smallest key and placing it in its proper position is carried out until all records have been sorted in ascending order. The search for the records with the next smallest key is called a pass. તો અહીંયા કેટલા પાસ જોઈશે? n-1 such passes are required according in order to place the records in proper position. સમજાય છે બધાને? તો અહીંયા મારે કેટલા પાસ જોઈશે? n10 છે તો પાસ કેટલા જોઈશે? પાસ 9 જોઈશે ને. અને ફર્સ્ટ પાસમાં શું થશે? ફર્સ્ટ પાસ 1 in which 4 ને 23 ખાલી બે જ ચેન્જ થશે. પછી સેકન્ડ પાસ will start from 12 બરાબર. આ બધા રેકોર્ડ્સ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા 12 થી ચાલુ થશે અને 12 માં 5 અહીંયા આવી જશે અને 12 અહીંયા આવી જશે. in pass 3 what will happen? It will start from 6 and it will replace 6, but it will remain as it is 7. Pass 4, it will start from 34 and it will replace by 12. સમજાય છે બધાને? This process will continue till what time? હું અહીંયા ઉપરના લખતો નથી. એનું કારણ શું? કારણ કે મારો પાસ હું બતાવવા માંગુ છું. છેલ્લા પાસની અંદર તમે લખી દેજો 4 5 6 12 પછી 23 24 25 બરાબર છે, 34 67 અને 89. તમને એક્ઝામમાં પૂછે તો આવું નહીં કરતા, તમારે બધા પાસ લખવાના હો. પાસ 5 પાસ 6 પાસ 7 પાસ 8 પાસ 9 બધા પાસ આવવા જોઈએ. જરૂર હોય ત્યાં સુધી બધા. બબલ શોર્ટની અંદર જો બધાની જરૂર ના હોય, છઠ્ઠા પાસે બધું શોર્ટ થઈ જતું હોય તો 7 8 9 લખવાની જરૂર નહીં. સમજાઈ ગયું બધાને? હા સર. Okay. The search for the record during the first pass n-1 records are compared with the ith path. n-1 comparisons are required. The total comparisons is therefore the sum of this. It is equivalent to n into n-1 by 2. Number of comparisons is a proportion to n square. કેટલા comparisons જોઈશે? n square comparisons જોઈશે. So order notation for it is O(n square). Number of records interchange depends upon how unsorted table is. Since during each pass no more than one interchange is required, more than one interchange for sort is n-1. Number of interchanges કેટલા જોઈશે?
n-1 જ જોઈશે, પણ રેકોર્ડ કેટલી વાર કમ્પેર કરવો પડશે? O(n)² માટે કરવો પડશે. whereas in case of bubble shot, comparisons પણ કેટલા? n-1, interchanges n-1/2 exchanges. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હા કે ના? Yes, sir. ઓકે, આનો પ્રોગ્રામ લખતા ફાવે? બધાના પ્રોગ્રામ્સ તમારે જાતે લખવાના છો. અહીંયા સ્ટેપ્સ આપેલા છે, એની પરથી તમે લખી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ અવર ઇન્સર્શન શોર્ટ. is a simple sorting algorithm. Insertion sort is the simplest sorting algorithm. A comparison sort in which the sorted array is built one entry at a time. It is which kind of sorting technique? Selection is also a selection sort is also comparison sort. Bubble sort is also comparison sort, and linear sort is also comparison sort. આ બધા comparison sort કહેવાય કારણ કે બધાની અંદર વેલ્યુ કમ્પેર થઈને પછી ચાલે છે. So a comparison sort in which the sorted array is built one entry at a time. કેવું છે? એક જ એન્ટ્રી બને છે. It is much less efficient on large lists. This insertion sort is applied on small lists, and it will give you best result if data is almost sorted. જો આપણને ખબર છે કે મારો ડેટા ઓલમોસ્ટ સોર્ટેડ છે તો અને ઓછો છે, નાનો છે, તો મારે શું એપ્લાય કરવું જોઈએ? ઇન્સર્શન શોર્ટ એપ્લાય કરવું જોઈએ. It is much less efficient on large lists than more advanced algorithms such as quick sort, heap sort or merge sort. મોટા ઉપર મોટું લિસ્ટ હોય તો તમારે આ યુઝ થાય જ નહીં. તમારે શેનો યુઝ કરવો જોઈએ? ક્વિક શોર્ટ, હીપ શોર્ટ ઓર મર્જ શોર્ટ. સમજાઈ ગયું બધાને આટલું? હા સર. ઓકે. સિમ્પલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એફિશિયન્ટ ફોર સ્મોલ ડેટા સેટ્સ. એના એડવાન્ટેજીસ શું છે? નાનો ડેટા સેટ હોય તો સારામાં સારું. એડેપ્ટિવ, that is efficient of data sets that are already substantially sorted. The એડેપ્ટિવ કેમ કે છે? એફિશિયન્ટ છે. કોના માટે? જે ડેટા ઓલરેડી સોર્ટેડ છે એના માટે. The time complexity is O(n+d), where d is the number of inversions. Where d is number of inversions, એટલે interchanges. More efficient in practice than most other simple quadratic algorithms. Simple quadratic કોને કહીએ છે? O(n)². ઉપર જેટલા ગયા ને algorithms, sorting algorithms or sorting methods, બધાની કોમ્પ્લેક્સિટી કેટલી છે? O(n)². એટલે આપણે એને કેવા કહીએ છીએ? ક્વોડ્રેટિક algorithms કહીએ છીએ. Such as selection sort or bubble sort. The average running time is n²/4. અહીંયા ટાઈમ એનો ઘટી જાય છે. કેટલો થઈ જાય છે? n²/4 થઈ જાય છે. પણ રનિંગ ટાઈમ છે. and the running time is linear in the base case. O(n) થઈ જાય ક્યારે? જ્યારે બેસ્ટ કેસ હોય ત્યારે. એવરેજ કેસ કેવો છે? n²/4. If you write your bubble sort perfectly, then you can reduce your this worst case and average case analysis to O(n)² એને આપણે કેટલું ચેન્જ કરી શકીએ? O(n)² કરી શકીએ છે જો સારી રીતે લખ્યો હોય તો અલ્ગોરિધમ. અને આની અંદર કયું કેટલું થઈ જાય છે? n²/4. તો બબલ શોર્ટ કરતાં પણ ઇન્સર્શન શોર્ટ સારો કહેવાય જ્યારે ડેટા સેટ નાનો હોય ત્યારે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હા કે ના? નેટ ચાલુ છે? હા સર. બોલતા રહેજો. આજે 2 વાર ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું સવારે. હા સર. ઓકે. સ્ટેબલ, this is a comparison sort, adaptive sort, and it is stable. એટલે શું? does not change the relative order of elements with equal keys. જો મારી પાસે સેમ નંબરની વેલ્યુઝ હોય, 12 12 2 હોય અથવા 6 6 2 હોય, તો 6 જે પહેલા આવે છે લિસ્ટમાં પહેલો આવે અને પછી બીજો આવે 6 એને પછી આવે. એને કેવો કહીએ? સ્ટેબલ શોર્ટ કહીએ. એને કેવું કહીએ? સમજાય છે બધાને? સપોઝ હું અહીંયા બીજો 6 કરી દઉં છું તો જે થર્ડ નંબર ઉપર છે થર્ડ આવશે અને જે લાસ્ટમાં છે એ ક્યાં આવશે? ફોર્થ નંબર ઉપર આવશે. બાકી 4 5 6 6 પછી આવશે 12. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? હા સર. ધીસ ઇઝ માય સ્ટેબલ શોર્ટ. કારણ કે આ અહીંયા વાળો અહીંયા જશે ને પહેલો જે હતો એ પહેલો આવશે.
So what does stable sort means? Does not change the relative order of elements with equal key. જેની વેલ્યુ સરખી હશે એનો ઓર્ડર એ ચેન્જ નહીં કરે, જે પહેલો હતો પહેલો ને બીજો તો બીજો. In place, that is only requires constant amount O1 of additional memory. In place આગળ જે જોયા કેટલા in place હતા? આગળ આપણે ત્રણ sorting methods જોઈ, સિલેક્શન, લિનિયર અને બબલ. એમાંથી કયો in place હતા? કયા in place હતા? સમજાય જે કહું છું એ? મારો ક્વેશ્ચન સમજાય છે? બાળકો हाँ सर. ક્વેશ્ચન સમજાયો? યસ સર. પેલું બબલ આવશે. બબલ આવશે, પછી બીજું કોન્સ્ટન્ટ મેમરી જોઈએ છે અને ડબલ નહીં જોઈએ. O1 કે છે ઇન પ્લેસ હોય તો એને કેટલું જોઈએ છે? O1 જોઈશે. સિલેક્શનમાં કેટલું જોઈએ છે? સિમ્પલ શોર્ટમાં કેટલું જોઈએ છે? ON જોઈએ છે. કેટલું? આ n હોય તો બીજું n જોઈએ એક્સ્ટ્રા મેમરી, બરાબર ને? हाँ सर. ત્યારે બબલને ન જોઈએ કે એક્સ્ટ્રા વેરિયેબલ જ જોઈશે એક્સચેન્જ કરવા માટે, અને સિલેક્શનમાં પણ न જોઈએ. નહીં જોઈએ, એક્સચેન્જ કરવા માટે એક વેરિયેબલ જોઈશે એક્સ્ટ્રા. એ જ રીતે ઇન્સર્શન શોર્ટમાં પણ એક વેરિયેબલ જોઈશે એક્સ્ટ્રા, બીજું કંઈ જોઈશે નહીં, એટલે O1 લખે છે. આવ્યો ખ્યાલ બધાને? हाँ सर. શું? हाँ सर. ઓકે, આ બધા પ્રોગ્રામ્સ જાતે લખવાની કોશિશ કરજો. જો કે આપેલા તો છે જ બધામાં, પણ તેમ છતાંય જાતે ટ્રાય કરશો તો તમને વધારે મજા આવશે. then comes cell and quick. ઓકે, સેલ શોર્ટ માટે મારે જો હા સર. રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ થઈ ગયું કહેતા નથી. So in this case my increment should be of 4. તો 18 38 નું કમ્પેરિઝન કરશે, 32 33 નું, 12 16 નું અને 5 2 નું. તો બધામાં 5 2 ઇન્ટરચેન્જ થશે, બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો ઇન્ક્રીમેન્ટ 4 નો પાસ હતો તો 4 નું સેલ બનાવ્યું હતું આપણે. તો એવા કેસની અંદર ખાલી 2 અને 5 પ્રોપર અરેન્જ થયા. નાવ આ જે પાસ છે એને આપણે ડિક્રીઝ કરશું, એટલે 4/2 એટલે 2 નું મળશે આપણને. હવે 18 12 38 16 કમ્પેર થશે, 32 2 33 5 કમ્પેર થશે. તો એ કેસની અંદર 12 16 18 અને 38 અરેન્જ થશે, અને પેલાની અંદર 2 5 33 38 નું કમ્પેરિઝન થશે. સોરી 32 નું કમ્પેરિઝન થશે, 32 33 sorry 2 5 32 33 આવી જશે. Now again pass will be decremented by increment pass will be decremented by 1. 2/2 એટલે 1 થઈ ગયું. તો હવે બધા consecutive adjacent memory location નું comparison થશે. Now it will be purely insertion sort. Last increment on phase of cell sort is basically an insertion sort algorithm. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? યસ સર. Okay, so that was your insertion cell sort. Theory છે, theoryમાં જ સમજાય. Cell sort is a sorting algorithm that is generalization of insertion sort. Insertion sort is efficient if the input is almost sorted, બરાબર? અને insertion sort is typically inefficient because it moves values just one position at a time. Efficient શેના માટે છે? ઓલમોસ્ટ સોર્ટેડ હોય એના માટે. અને ઇનએફિશિયન્ટ ક્યારે છે? જ્યારે લિસ્ટ મોટું હોય ત્યારે, અને વેલ્યુઝ એક એક જ આઈટમ આગળ ખસે છે. જ્યારે સેલ શોર્ટની અંદર આખું ગ્રુપ કુદાઈ દે છે ને. 2 ક્યાં આવી ગયો? છેલ્લે તો છેક 4 સ્ટેપ આગળ આવી ગયો એક જ પાસમાં. The cell sort entire data is divided into 2 parts. Suppose the array has n elements, m equal to n. Now in the first step we have to find out half of n means m/2. If m equal to 0, then terminate the process.
Else compare a1 and am plus 1 shell of the array and if necessary make change. Compare a2 and am plus 2, similarly a3 and am plus 3. સમજાઈ ગયું બધાને? આપણે જે ત્યાં કર્યું એ જ અહીંયા લખેલું છે આ સ્ટેપમાં. હા કે ના? Yes, sir. In general, compare ai and am plus I until I plus m becomes n. During the comparison, if they are found out of order, interchange them, and at that time, I minus m should be greater than 0. Then perform shuttle sort. Otherwise, compare next two elements. Shell sort improves initial sort by comparing elements separated by a gap of several positions. Gap can be decided by arranging the list of numbers in a tabular format. Example, with gap of 5 means 5 columns. Thus, in the shell sort, entire data is divided into n1 columns. Suppose the array of n elements, and let us take m equal to n. Find out the n1 of n means m equal to m by n1. If m equal to 0, terminate the process. Worst case performance, O n log 2 n log n કહી દઈએ આપણે 2 નીચે આવે બેઝમાં n log n best case performance O n અને average case performance depends upon gap sequence. તમારી gap sequence કેટલી છે એની પર આધાર અથવા increment pass કેટલાનો છે એની પર આધાર છે. સમજાઈ ગયું તમને બધાને? હા કે ના? હા સર. તો હું નેક્સ્ટ શોર્ટ શીખવાડું ક્વિક શોર્ટ. હે પછી નું રાખવાની સર ઘણું થઈ ગયું આજે. ભેગું થઈ જશે. ભેગું થઈ જશે? જોઈ લો ખાલી ખબર પડે તો ઠીક છે, નહીં તો ફરી રિવાઇઝ કરશું આપણે. હા સર બતાવી દો. So quick short is divide and conquer algorithm. પેલું બધા comparison based હતા, કેવું છે? Divide and conquer છે. Select a pivot value from the values. Separate the value in two groups. The value in one group are smaller than the pivot value and value in another group are greater than pivot. Repeat this procedure recursively for the group. હવે એક વેલ્યુને આપણે કી વેલ્યુ ધારી લઈએ, કોઈ પણ હંમેશા પહેલી જ વેલ્યુને આપણે કી વેલ્યુ ધારતા હોય છે અને પછી આખા લિસ્ટને શોર્ટ કરતા હોય. તો પહેલા જ પ્રોસેસ પહેલા સ્ટેપની અંદર આપણે શું કરીએ? પહેલી વેલ્યુ કી વેલ્યુ ધારો કે, તો એ કી વેલ્યુને મારે પ્રોપર પોઝિશનમાં ગોઠવી દો. તો એનાથી નાની જેટલી વેલ્યુ એનાથી આગળ આવી જાય, મોટી વેલ્યુ એનાથી આગળ જતી રહે. તો કી વેલ્યુ એની જગ્યા પર પ્રોપરલી ગોઠવાઈ ગઈ કહેવાય. બરાબર? એટલે મારે એક્સ હતો તો એક્સને મેં કી વેલ્યુ ધારી, તો લેસ દેન એક્સ હતું તો એક્સની આગળ આવી ગઈ, ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ એક્સ હતું તો એક્સની પાછળ જતી રહી. એક્સ પ્રોપર પોઝિશન ઉપર આવી ગયું. અને હવે આ લિસ્ટ ઉપર ફરી કી ધારી લો, પહેલી વેલ્યુ હોય, અને આ લિસ્ટને શોર્ટ કરો. આ લિસ્ટમાં પહેલી કી વેલ્યુ જે હોય એને ધારી લો અને આ લિસ્ટને શોર્ટ કરો. સો રિકર્સિવલી વી કેન શોર્ટ ધીસ ઓર ઇમ્પ્લાય ક્વિક શોર્ટ. ઓરિજિનલ લિસ્ટ આપણું આ હતું 4 10 3 6 -1 0 2 અને 5. બરાબર? નાવ 4 ઇઝ માય કી. 4 ઇઝ માય કી. તો મારે 10 સાથે કમ્પેરિઝન કર્યું મેં. તો 10 કેવું છે? મોટું છે? હા કે ના? હા સર. ઓકે, વી કેન કન્ટિન્યુ ફ્રોમ ધીસ. અથવા આના માટે છે ને હું તમને કાલે તો છે ને કાલે લેક્ચર, મને આજે પતાવી દેવાની એટલી ઈચ્છા છે કે મારી પાસે કાલે ઓપ્શન નહીં હોય. એની નોટ શોર્ટ હું તમને બતાવીશ, બેટર રહેશે. ઓકે, હું આને એઝ ઇટ ઇઝ છોડ દઉં અહીંયા, અને આપણે અહીંયાથી જોઈએ તો quick short sorts by employing divide and conquer strategy to divide a list into two sublists. Pick a element called a pivot or a key from the list. Reorder the list so that all elements with values less than the pivot come before the pivot, while all elements with values greater than the pivot come after it. After this partitioning, the pivot is in the final position. This is called partition operation. અને કેવું કહેવાય છે? partition operation કહેવાય છે. Recursively sort the sublist of lesser elements and the sublist of greater elements. Here we have got algorithm of it.
અને આનું વર્સ્ટ કેસ પરફોર્મન્સ ON સ્ક્વેર, બેસ્ટ કેસ એવરેજ કેસ O log n અને વર્સ્ટ કેસ સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી ON છે એની. In quickshot, best method for choosing the pivot element to be the element of its position is left plus right by 2. સારામાં સારું pivot element કયો હોય? Left plus right by 2. એટલે વચ્ચેનો કોઈ એલિમેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકાય. During the partitioning process, elements strictly to the left of the position I are less than or equivalent to the pivot element. Elements strictly to the left position I are less than or equivalent to the position pivot element. Elements strictly to the right position J are greater than the pivot element. When I and J crosses, we are done and the pass is completed. The final value of J is the position in which partitioning element, that is pivot or key, is to be replaced. Remember these steps thoroughly. આ સ્ટેપ્સ તમને પાક્કા ખબર પડી જવી જોઈએ એવું તમે યાદ રાખજો અથવા એ રીતે સમજો. આપણે ચાલુ કરીએ પીવોટથી. So my array is here 8 and my pivot is key is 23. પહેલી જ મારી કી છે, પેલું n બાય લેફ્ટ અને રાઈટ બાય 2 મેં નથી કર્યું, મેં આને મારી કી બનાવી દીધી છે. બરાબર? For this is the key. Now I have got few elements. અહીંયા આ અલ્ગોરિધમ પણ સમજાવું છું. Given a table k of n records, this recursive procedure sorts the table in ascending order. A dummy record with key k n plus 1 is assumed, where ki less than equal to k n plus 1 for all 1 less than equal to I less than equal to n. The integer parameter ub and lb denote the upper and lower bound of current table subtable being processed. The indices I and j are used to select certain keys during the processing of each subtable key. Key contains a key value which is being placed in its final position. એટલે મારી કી શું છે અહીંયા 23 છે. Now I have got I and j. I is over here and j is over here. બરાબર? j last element છે. Last element ને point કરે છે. Key contains the key value which is to be being placed in the proper position. Flag is a logical variable which indicates the end of the process that places the record in its final position. Flag true હોય તો કામ થશે, આ પ્રોસેસ ચાલશે ઉપરની. ફોલ્સ હોય તો ઓટોમેટિક પ્રોસેસ ટર્મિનેટ થઈને એની જગ્યા ઉપર કીને મૂકી દેશે. When flag becomes false, input subtable has been partitioned into logically disjoint parts. અહીંયાથી ચાલુ કરીએ આપણે. Flag equal to true, UB LB less than UB. LB મારું શું છે? 0 છે. એવું એઝ્યુમ કરી લો અને UB is equal to 9. અપર બાઉન્ડ 9 છે, લોઅર બાઉન્ડ 0 છે. બરાબર? I is equal to LB અને J equal to UB. I equal to LB અને J equal to UB plus 1 કર્યું. આપણે UB રાખો, વાંધો નહીં. Key equal to K LB. Key equal to K LB. Repeat while flag I equal to I plus 1. જ્યાં સુધી ફ્લેગ હોય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ રિપીટ કરો. તો પહેલાં શું કર્યું? I equal to I plus 1 કર્યું. LB હતું એટલે આને I plus 1 કરી અહીંયા લઈ લીધું આપણે. બરાબર? Now repeat while ki less than key. Repeat while ki less than key. Ki, this is my ki. આ મારી k છે, એરે k છે. બરાબર? ki less than key. क्या I 12 less than 23? રિપીટ કરવાનું છે. મારી કન્ડિશન શું છે? ki less than key. Is 12 less than 23? હા સર. Okay. So
અગેન i ઇક્વલ ટુ i પ્લસ 1, તો આને ખસેડીને ક્યાં લઈ જઈશ, આગળ લઈ જવું પડશે મારે. અગેન ઉપર જઈને ચેક કરશે ki લેસ ધેન કી, યસ, તો ફરી એક સ્ટેપ આગળ લેશે. નાવ ki લેસ ધેન કી, નો, એ 34 એ ઊભું રહી જશે, બરાબર. દેન j ઇક્વલ ટુ j માઇનસ 1, એને j પ્લસ 1 બહાર મૂકી દીધું હતું ને, અહીંયા હતું, બરાબર. હવે j ઇક્વલ ટુ j માઇનસ 1 કર્યું તો આવશે, ક્યાં આવશે, એક સ્ટેપ આગળ. રિપીટ વાઇલ j kj લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન કી. આ સાઈડથી શું ચેક કર્યું, આનાથી નાની હોવી જોઈએ વેલ્યુ, કીથી નાની હોવી જોઈએ વેલ્યુ, અને અહીંયાથી શું ચેક કરે છે, મોટી હોવી જોઈએ. તો 23 ગ્રેટર ધેન 25, 25 ગ્રેટર ધેન 23, યસ. તો ફરી પાછું રિપીટ કરીને j ઇક્વલ ટુ j માઇનસ 1 કરો, તો આને લઈ જઈને અહીંયા મૂકી દો. ઇઝ kj ગ્રેટર ધેન કી 23, 4 ગ્રેટર ધેન 23, નો, તો આ અહીંયા ઊભું રહી જશે, આ અહીંયા ઊભું રહી જશે, બરાબર. ઇફ i લેસ ધેન j, અહીંયા આ લૂપ પૂરી થઈ ગઈ, અને એ શું કરે છે, ઇફ i લેસ ધેન j, i લેસ ધેન j છે, યસ, i ઇઝ એટ 0 1 2 3, i ક્યાં છે, બરાબર ને, i ક્યાં છે, 3 ઉપર, અને j છે 8 ઉપર, યસ, i લેસ ધેન j. તો શું કરવાનું છે, ઇન્ટરચેન્જ ki and kj. તો 34 અને 4 ને ઇન્ટરચેન્જ કર્યું, 4 અહીંયા મૂકી દીધું અને 34 અહીંયા. જો આ ન હોય તો ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ કરી અને બહાર નીકળી જવાનું છે. ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ કરો, kb ઇક્વલ ટુ klb ઇન્ટરચેન્જ વિથ kj છે, પણ આ ફોલ્સ નથી થયું એટલે આ બે નહીં થાય. અને પછી પાછું શું કર્યું, ક્વિક શોર્ટ ફરી કોલ કર્યું, klb kj માઇનસ 1, બરાબર. હવે ફરી આપણે ચાલુ કરીએ આઈને અહીંયાથી જ. હજી આ પ્રોસેસ પૂરી નથી થઈ, આ પ્રોસેસ હજી પૂરી થઈ નથી, એટલે ફરી એને શું ચાલુ કર્યું, ફરી લેસ ધેન 23 છે, 4, યસ, ઇટ ઇઝ લેસ ધેન 24, 24, નો, તો i અહીંયા ઊભું રહી જશે, બરાબર. અને હવે જે will stop here. Now it will, what it will do, it will say 6 and 24. Again અહીંયાથી આગળ જશે. Is 89 less than 23? No. 5 greater than 23? No. તો બે અહીંયા આવી જશે, એટલે 5 અહીંયા અને જે અહીંયા, સોરી 89 83 કે શું હતું, 89 અહીંયા. હવે i જે અહીંયા છે 23, 89 ક્યાં છે, અહીંયા છે ને, હા કે ના, હા સર, 89 અહીંયા છે. જેવું આપણે ચેક કરવાનું ચાલુ કરશું, i જે, અથવા અહીંયાથી આપણે રિપીટ કરીએ, ભાઈ જે ગ્રેટર દેન, અહીંયાથી જે પ્લસ માઇનસ કરીએ તો જે અહીંયા આવી જશે, i જે બંને અહીંયા હશે ને, બરાબર. 5 ગ્રેટર છે, નથી ને 23 થી, અને i આગળ જશે, i ને જે બંને ક્રોસ થઈ ગયા, i ને જે બંને ક્રોસ થઈ ગયા. અહીંયા ચેક કર્યું છે, i લેસ ધેન j, નો, i ઇઝ નોટ લેસ ધેન j. તો શું કરો, ઇન્ટરચેન્જ, એલ્સ ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ કરો, klb ઇન્ટરચેન્જ વિથ kj. તો lb આ છે આપણો, બરાબર, 0, klb 23, અને kj 5 છે, તો 5 ને 23 સાથે રિપ્લેસ કરો, 5 ઇઝ રિપ્લેસ વિથ 23. સો here it is your standard color, અને અહીંયા તમારું $23 આવી ગયું. નાવ ચેક કે આ એક પ્રોસેસ પૂરી થઈ આપણી, તો આખો આટલો પાર્ટ બધો 23 થી ઓછો છે, અને આ બધો પાર્ટ 23 થી મોટો છે, હા કે ના, સર, સમજાઈ ગયું? આ પાક્કું? Yes, sir. Yes, કોઈ ડાઉટ છે? નાવ we'll apply same process on this part.
આ એક બીજો પાર્ટ થઈ ગયો અને આ બીજો પાર્ટ થઈ ગયો. હવે 5 ને હું પ્રોપર ઓર્ડરમાં ગોઠવીશ તો શું આવશે 4. આ એનો ફર્સ્ટ પાસ પૂરો થયો. આ સેકન્ડ પાસ. આ ફર્સ્ટ પાસ આખો તમારે બતાવી શકાય હો. જે રીતે મેં દર વખતે આ ઇન્ટરચેન્જ કર્યા ને તો દરેક ઇન્ટરચેન્જને તમે નવા પાર્ટમાં બતાવી શકો છો. and it is good for you to understand so that you don't make any errors while writing such process. આના માટે પ્રોગ્રામ લખતા તો આવડવો જ જોઈએ અને બહુ જ સિમ્પલ છે આ, કારણ કે રિકર્સિવ નાના થઈ જાય જો આપણને રિકર્ઝન ખબર પડી જાય તો આની અંદર નેક્સ્ટ પેજની અંદર 4 5 6 અગેન 6 અને 12 આવશે. તો આ નેક્સ્ટ પાસની અંદર બધું શોર્ટ થઈ ગયું. જોયું તમે? આ સમજાય છે? આવ્યો ખ્યાલ? હા કે ના? હવે અહીંયા આપણે એક વખત ફરી પાસ ફેરવવો નહીં પડે. હું ખાલી 5 ને શોર્ટ કરું છું, બધું મારો ડેટા વ્યવસ્થિત શોર્ટ થઈ જશે. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? Yes, sir. પાક્કું? કે આની પર એપ્લાય કરું ફરી પાછું? હા સર પડી ગયું. ઓકે, હું ખાલી આટલા લઈ લઉં નીચે. now 5 is my key. બરાબર? તો I ક્યાં છે? અહીંયા અને J અહીંયા. key is my 5. so I ને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરું તો આ અહીંયા સ્ટોપ થઈ જશે. લેસ ધેન હોય ત્યાં સુધી મારે આ સાઈડ જવાનું અને ગ્રેટર ધેન હોય ત્યાં સુધી આ સાઈડ જવાનું. બરાબર? જે લેફ્ટ સાઈડ મૂવ કરશે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એને સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ મળશે ત્યાં સુધી. અને આઈ ક્યાં સુધી રાઈટ સાઈડ મૂવ થશે? જ્યાં સુધી એને લાર્જેસ્ટ વેલ્યુ અથવા ગ્રેટર ધેન વેલ્યુ મળશે ત્યાં સુધી. તો ગ્રેટર ધેન વેલ્યુ આપણને ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર જ મળી ગઈ. અને જે ઇઝ ગ્રેટર ધેન, જેને અહીંયા મૂકો તો જે ગ્રેટર ધેન છે 5 થી 6 kj. યસ, ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 5. અને આગળ મૂવ કરીએ 4 ગ્રેટર ધેન ના નથી ને, તો હવે 4 અને 12 ને ઇન્ટરચેન્જ કરો. 4 and 12 આર ઇન્ટરચેન્જ. નાવ અગેન સ્ટાર્ટ વિથ આઈ ને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો ને આ સાઈડ લઈ આવો. સમજાય છે? હા કે ના? હા સર. અને હવે અહીંયાથી મોટો શોધો, નાની વેલ્યુ શોધો. રાઈટ સાઈડ થી નાની શોધવાની, લેફ્ટ સાઈડ થી મોટી વેલ્યુ શોધવાની. તો જે શું થશે? ઇન્ટરચેન્જ થઈને અહીંયા આવી જશે. બરાબર? તો જ્યારે જે ને આ ઇન્ટરચેન્જ થાય, ક્રોસ થઈ જાય એકબીજાને, ત્યારે ઓટોમેટિકલી કી આનાથી રિપ્લેસ થઈ જાય. તો 4 5 6 12 6. તો આટલો મારો શોર્ટ થઈ ગયો. નાવ આઈ નીડ ટુ શોર્ટ ધીસ પાર્ટ. સમજાય છે બધાને? what I am doing, I am dividing my list in two parts using my pivot or key. pivot અથવા કી ની મદદથી હું મારા લિસ્ટને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરું છું. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિવાઇડ એન્ડ કોન્કર સ્ટ્રેટેજી. અને પછી દરેક પાર્ટ ઉપર હું ફરી સેમ પ્રોસેસ એપ્લાય કરું છું. તો હવે આ પોર્શન મારો શોર્ટેડ થઈ ગયો. અહીંયા મારે શોર્ટ કરવાની જરૂર નહીં. આ પોર્શન ઉપર શોર્ટ કરવાનું હોય તો ફરી આને કી લઈ લઈએ અને ફરી સેમ પ્રોસેસ એપ્લાય કરીએ એટલે આ પોર્શન શોર્ટ થઈ જશે. સમજાય છે બધાને? હા સર. અને એ જ પ્રોસેસ મારે આની પર પણ એપ્લાય કરવી પડશે. તો અહીંયા 0 3 છે, જે અહીંયા 89 ને પ્યોર માન લો તો 89 ચેક છેલ્લે જતો રહેશે. 25 33 બધા ક્યાં આવી જશે? આગળ આવી જશે. સમજાય છે? હા કે ના? કરું આની પર એપ્લાય સેમ પ્રોસેસ? વીસ જણ જ થઈ ગયા, બાકીના ભાગી ગયા. થાકી જાય કલાકમાં તો.
કલાક નથી થયો જો કે કોઈ ડાઉટ છે આમાં જે લખીએ તો રિકર્ઝન લખવાના કે ફોર લૂપ થી આ રિકર્ઝન થી જ લખાશે આ રહ્યો જો અલ્ગોરિધમ